Hello, welcome to Sense of School of Life Sciences. Today's topic of our discussion is parts of brain and corpus callosum. The central nervous system consists of the brain and the spinal cord. Both the brain and the spinal cord are covered by three protective membranes called the meninges. These are called pia mater, arachnoid matter, and dura mater, respectively, from within outward. So the innermost layer is the pia mater. There is a space between the pia mater and the arachnoid membrane. This space is filled with the cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid between the pia mater and the arachnoid membrane. Brain is situated in a bony case called the cranium, which protects it from injuries. The human brain may be divided into forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is also known as prosencephalon. Midbrain is also known as mesencephalon, and the hindbrain as rhombencephalon. Again, forebrain, it consists of mainly two parts: telencephalon and diencephalon. Telencephalon, the largest part of brain, that is cerebrum. അതിനെയാണ് telencephalon എന്ന് പറയുക. തലാമസും ഹൈപ്പോതലാമസും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഡൈൻസെഫലോൺ എന്ന് പറയുക. മിഡ് ബ്രെയിൻ അഥവാ മീസൻസെഫലോൺ, അത് കോർപ്പോറ കോട്രിജമിന, ദെൻ ക്രൂറ സെറിബ്രി. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പോറ കോട്രിജമിനയാണ്. ദെൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ അഥവാ റോംബൻസെഫലോൺ, പോൺസ, മെഡുല ഒബ്ലോങ്കട്ട ആൻഡ് സെറിബെല്ലം. ഇതിൽ ഓർക്കുക, ഈ പോൺസും മെഡുല ഒബ്ലോങ്കട്ടയും മിഡ് ബ്രെയിൻ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിലെ പോൺസും മെഡുല ഒബ്ലോങ്കട്ടയും പിന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടും അല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. See the diagram. Forebrain or prosencephalon. Prosencephalon is divided into two parts. I told you telencephalon and diencephalon. Telencephalon is the prominent part of brain, is the cerebrum. Here, cerebrum, when we view from above, you'll have a view like this. A longitudinal fissure, you see, a longitudinal fissure. Cerebrum is divided into left and right hemispheres by a longitudinal fissure. It is the view from above. The hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called the corpus callosum. It's very important. അതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ദിസ് വീഡിയോ ഞാൻ പറയും. തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക, കോർപ്പസ് കലോസം ആക്ച്വലി കോർപ്പസ് കലോസം ദ ലാർജസ്റ്റ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെറിബ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമായിട്ട് കാണുന്ന എന്താണ്? ഇത് ഒരു ലാറ്ററൽ വ്യൂ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? അതായത് സെറിബ്രൽ ഇന്നർ പാർട്ട് മിഡില പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ്, ഇത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കോർപ്പസ് കലോസം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ലാറ്ററൽ വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ ഷോയിങ് കോർപ്പസ് കലോസം. നമ്മൾ അത് കാണുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കാം, അല്പം മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അകത്തായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട്? വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ടുള്ള കോർപ്പസ് കലോസം കണക്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഈച്ച് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 4 lobes by deep groups and fissures. The lobes are called frontal, പിന്നെ parietal, occipital, പിന്നെ temporal. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. The surface of each lobe is divided into a number of irregular gyri and sulci. The peculiarity of brain. Okay, then different parts.
The thalamus and hypothalamus, together known as diencephalon. Thalamus is a major. Here you see it is the thalamus. It is hypothalamus. Thalamus is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Hypothalamus lies at the base of the thalamus. Base of the thalamus, you can see the hypothalamus. It's a diagrammatic, it's a simple diagram to understand well. It contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. Neurosecretory cells in the hypothalamus secrete hormones like oxytocin and vasopressin, everything you know. Then midbrain, this red color, it is midbrain. I told you corpora quadrigemina and flora cerebri, out of which corpora quadrigemina I told you is very important. Here corpora quadrigemina differentiate ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ 4 സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 4 സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 എണ്ണം ആന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കാണാം, 2 എണ്ണം ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ആന്റീരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന 2 സ്വെല്ലിങ്സ് വിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം. എന്നാൽ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന 2 സ്വെല്ലിങ്സ് എന്തായിരിക്കും? അത് ഓഡിറ്ററി, അതായത് നമുക്ക് കേൾവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മിഡ് ബ്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഏറ്റവും പ്രധാനം കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന അല്ലെ. ആ കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിനൽ 4 സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. 2 എണ്ണം ആന്റീരിയർ, 2 എണ്ണം ഇൻഫീരിയർ. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്? സെറിബെല്ലം, ഇവിടെ സെറിബെല്ലം ഉണ്ടോ? ഈ ലീഫിലേക്ക് സെറിബെല്ലം, പിന്നെ പോൺസ്, പിന്നെ മെഡുല്ല. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് എന്താ? ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് സെറിബെല്ലം, പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കട്ട. സെറിബെല്ലം പിന്നെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സെറിബുലർ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഏതുപോലെ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ പോലെ അത്ര പ്രോമിനന്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇതിലും 2 സ്മോൾ സെറിബെല്ലർ ഹെമിസ്ഫിയർ കാണാം. Like cerebellum has an outer cortex of gray matter and inner medulla of white matter. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെറിബ്രത്തിൽ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ്, ഇവിടെ പിന്നെ താഴെയായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേ മാറ്റർ ആയിരിക്കും, അകത്ത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം അതുപോലെ ഇവിടെ സെറിബെല്ലത്തിലും കാണാം, ഉള്ളിലോട്ട് കാണുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഇനി നമുക്ക് വെൻട്രിക്കിൾസ് നോക്കാം. വെൻട്രിക്കിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്രേ മാറ്റർ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ ഇതിലെ ഗ്രേ മാറ്റർ, വൈറ്റ് മാറ്റർ, അതായത് വൈറ്റ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും എന്താണെന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ, ഗ്രേ മാറ്റർ ഫോംസ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ദ ഇന്നർ ലെയർ. ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് നേരെ മറിച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ്. വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോംസ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ദ ഇന്നർ ലെയർ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ച് ഞാനെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. ഇവിടെ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിലായിട്ട് ഈ ന്യൂറോണിന്റെ സെൽ ബോഡിയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക. അവിടെ അത് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആക്സോൺ, അതായത് നെർവ് ഫൈബർ, ആക്സോൺ വരുന്ന നെർവ് ഫൈബർ അല്ലെ, അതിങ്ങോട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ നെർവ് ഫൈബർ കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താ? സെൽ ബോഡി. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ നോക്കാം. The gray matter contain mainly the cell bodies. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ of neurons. White matter contain mainly myelinated nerve fibers. Myelinated nerve, അത് വൈറ്റ് കളർ ആണല്ലോ. Myelin gives the white color. ഇനി ചില വേർഡ് മനസ്സിലാക്കുക. ആർബോർ വിറ്റി, അതായത് വൈറ്റ് മാറ്റർ സെറിബെല്ലം ഈസ് നോൺ ആസ് ആർബോർ വിറ്റി.
ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ചിങ് ട്രീ ലൈക്ക് കോർ, ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് കോർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. എന്താ പറയുക? ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്. ദെൻ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് സെറിബ്രം, അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലും വൈറ്റ് മാറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, വൈറ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് സെറിബ്രം കൺസ് ഓഫ് മൈലിനേറ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദീസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കണക്ട്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ദീസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, അതായത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇവിടെ കാണുന്നു പറഞ്ഞു, സെറിബ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്നത് നെർവ് ഫൈബർ ആണ്, അത് ആക്സോൺ പാർട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദീസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കണക്ട് സെറിബ്രം വിത്ത് സ്പൈനൽ കോൺ ആൻഡ് അതർ ഏരിയസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ബ്രെയിനിലുള്ള തന്നെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ബ്രെയിനിനെ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. അത് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അസോസിയേഷൻ ഫൈബർ, ദെൻ കമ്മീഷണർ ഫൈബർ, ദെൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ. അത് മൂന്നും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഇന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. ബ്രോഡ്മാൻ മാപ്പ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ, ഗ്രേ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. എന്താണ്? വെൻട്രിക്കിൾസ്. ദ ബ്രെയിൻ വെൻട്രിക്കിൾ ഞാൻ ഡയഗ്രം കാണിച്ചു പറയാം. നോക്കുക. The brain is hollow structure containing many cavities called ventricles. The ventricles present in the cerebral hemispheres are called cerebral ventricles. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സെറിബ്രം, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലോബ്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈ കാവിറ്റീസ് വെൻട്രിക്കിളിനെ പറയുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ? ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാവിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു. സെറിബ്രം. ദ കാവിറ്റി എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഡൈൻസെഫലോൺ ഈസ് കാൾഡ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഏതിൻ്റെ കാവിറ്റിയാണ്? ഡൈൻസെഫലോൺ. വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഈസ് ദ ഫോർത്ത്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഡൈൻസെഫലോണിന്റെ, മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ഫോർത്ത്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പേര് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. But the lateral ventricles are connected to the third ventricle by foramen of Monro. You see, foramen of Monro. ഇത് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, അതായത് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളില് ഡൈൻസെഫലോണില് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് foramen of Monro. മാറിപ്പോരുത്. തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ ബൈ നാരോ ഒരു പാസേജ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇവിടെ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളുമായിട്ട് ഒരു നാരോ പാസേജ് ആണ് അക്യൂഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവിടെ കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഡൈൻസെഫലോണിന്റെ ഇവിടെ ദർ ആർ നോൺ നെർവസ് വാസ്കുലാർ മെംബ്രെയിൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ സാധാരണ ന്യൂറോൺസ്, അതായത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിന്റെ റൂഫിൽ, ഇവിടെ ഇൻ ദ റൂഫ് ഓഫ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ, ഇത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്, ഇതിന്റെ റൂഫിൽ ഇവിടെ. അതുപോലെ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ റൂഫിൽ ഇവിടെ എന്ത് കാണാം? നോൺ നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻ കാണാം. അതിന്റെ പേരാണ് കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൈൻസെഫലോൺ ഇതിന്റെ റൂഫിലായിട്ട് കാണുന്ന, അതായത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ റൂഫിലായിട്ട് കാണുന്ന നോൺ നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിനെ പറയുന്നത് ആന്റീരിയർ കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ്. അതുപോലെ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ റൂഫിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും? പോസ്റ്റീരിയർ കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ്. അപ്പൊ ആന്റീരിയർ കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസും പോസ്റ്റീരിയർ കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസും കൂടെ ചേർന്ന് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് സെക്രേറ്റഡ് ഫ്രോം ദ കാപ്പിലറീസ് ഓഫ് ദിസ് കോറോയിഡ് പ്ലെക്സസ്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ foramen of Monro, ഈ ചേംബറുകൾ, അതുപോലെ അക്യൂഡക്ട് സിൽവിയസ്, പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ ചേംബേഴ്സിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ, സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച്. ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ലിംബിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
Limbic system is the part of brain involved in our behavioral and emotional responses. Anatomically, the prominent components of limbic system are cingulate gyrus, hippocampus, and amygdala. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തലാമസ് ഹൈപ്പോതലമസ് ഇതിന്റെ ചില പാർട്ടും കൂടെ വരുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ചോയ്സിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതും ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന്റെ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എല്ലാം നമ്മൾ പറയും, അതടുത്ത വീഡിയോയിൽ തൽക്കാലം കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാം. ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ, സെപ്റ്റൽ ന്യൂക്ലിയൈ, ഇതും അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരും. അപ്പൊ പ്രോമിനന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലേറ്റ് ഗൈറസ്, പിന്നെ ഇതെല്ലാം സെർബറത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സിംഗുലേറ്റ് ഗൈറസ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ്, അമൈഡല്ല. അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഡയഗ്രം കാണിച്ചു തരാം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എന്താ തലാമസ്, ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിന്നെ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ, സെപ്റ്റൽ ഗാംഗ്ലിയ വരാം. ഇനി ഞാൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക, അതിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതാ ഹിപ്പോകാമ്പസ് കണ്ടോ, ഹിപ്പോകാമ്പസ്, ദെൻ അമൈഗ്ഡല്ല. ഓക്കെ, ബേസിക് ഗാംഗ്ലിയ ഒന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, സ്ഥലമില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ ഹൈപ്പോതലാമസും തലാമസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ചില പാർട്ടും തലാമസിന്റെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ചില പാർട്ടും പിന്നെ സെർബറത്തിൻ്റെതായ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഹിപ്പോകാമ്പസ്, അതുപോലെ അമൈഗ്ഡല്ല. ഇത് കൂടാതെ എന്ത് വരാം, ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ, സെപ്റ്റൽ ന്യൂക്ലിയൈ, ഇതുമൊക്കെ വരാം. ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്ന പാർട്ടാണ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഓരോന്നിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. അമൈഗ്ഡല്ല പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ഇമോഷണൽ ബിഹേവിയർ സച്ച് ആസ് അഗ്രഷൻ ആൻഡ് റിമെമ്പറിംഗ് ഫിയർ. പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. അത് പക്ഷെ റിമെമ്പറിങ് ഫിയർ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലോട്ടാക്കുന്ന ആ മെമ്മറി അത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹിപ്പോകാമ്പസ് കൺവേർട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഷോർട്ട് ടേം ടു ലോങ് ടേം മെമ്മറി, എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലേണിംഗ്. ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, evolutionarily limbic system is considered to be among the oldest parts of the human brain. കാരണം as it has been identified in fishes, amphibia, reptiles as well as early mammals. അപ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ ആർച്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ആർച്ച് ലൈക്ക് പാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ആകൃതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, it's a large compact bundle of projection fibers connecting the hippocampus with the mammillary body of brain. There are two fornices, the plural fornices, one from each cerebral hemisphere. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത് unite to form the body of fornix. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പോകണമെന്നില്ല. ഫോർണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള പേര് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ ആണ്, കോമ്പാക്ട് ബണ്ടിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ, എന്താണ് സെർബ്രത്തിലെ വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3 പഠിക്കും, അസോസിയേഷൻ ഫൈബർ, പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ, അതുപോലെ പിന്നെ സെർബ്രൽ കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതില് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ, ഫോർണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, ഹിപ്പോകാമ്പസിനെ ബ്രെയിനിന്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടുമായിട്ട് മാമിലറി ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ ആണെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ ഫൈബർ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? അതിന്റെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഏതിനെ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക? സെറിബ്രത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റു ചില പാർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ബ്രെയിനിനെ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈബർ ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ പല ഭാഗങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഹിപ്പോകാമ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹിപ്പോകാമ്പസിനും മാമിലറി ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർച്ച് ലൈക്ക് പാർട്ട്,
which is made of projection fiber. അപ്പോൾ ഫോർണിക്സ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക, എന്താണ് ഫോർണിക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം കോർപ്പസ് കലോസം. ആൾറെഡി കോർപ്പസ് കലോസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് സെർബ്രം ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ട്രാക്ട് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. അതായത് വൈറ്റ് മാറ്റർ മേഡാണല്ലോ കോർപ്പസ് കലോസം. അത് ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അകത്തുകൂടെ കണ്ടോ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസം. ഈ right and left hemispheres of cerebrum are connected by a tract of nerve fibers by white matter to corpus callosum. Corpus callosum is the largest white matter structure of the brain. Then the left hemisphere controls the movement of right and left. Left hemisphere controls the movements of right side of the body. അങ്ങനെയാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. The right hemisphere of the brain controls the movement of the left side of the body. Then the main function of corpus callosum is the transfer of learning. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in a right-handed person ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് left hemisphere is controlling the movement of right side. Tanallo, in a right-handed person, the left hemisphere is controlling the movement of the right side. So that information will be stored in the left hemisphere. Suppose he is asked to write a letter A using his left hand, he will be able to write. How it made possible? It is made possible only by a process known as transfer of learning. അതായത് the stored information in the left hemisphere is transferred to the right hemisphere through the corpus callosum. അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ the split brain syndrome കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെ കലോസൽ സിൻഡ്രോം എന്നും പറയും. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Is a condition in which the corpus callosum connecting the two hemispheres of the brain is severed or damaged to some degree. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് മാറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോർപ്പസ് കലോസം. ആ കോർപ്പസ് കലോസം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡാമേജ് ആയാൽ, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സിൻഡ്രോമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ സിൻഡ്രോം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അനാലിസിസ്. ഇതിനുമായിട്ടും അതപ്പോ ലാംഗ്വേജ് സെന്റർ ആണ് ഏതാ? ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. കാര്യം ഇമാജിനേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇനി തന്നെയല്ല, ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ കൺട്രോൾസ് ദ ഡോമിനന്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണല്ലോ. അത് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡോമിനന്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ ഡോമിനന്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ കൺട്രോൾസ് ദ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ദ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് സെന്റർ. ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, വെൻ blindfolded, a split brain patient, he may not be able to name a familiar object that is held in the left hand. മനസ്സിലാക്കുക. When blindfolded a split brain patient,
ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ പേഷ്യൻ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് he may not able to name a familiar object that is held in the left hand. This is because information for the sense of touch is relayed from the left side of the body to the right hemisphere, which has a weak language center. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി, സോ ഹി കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പിടിക്കാൻ കൊടുത്തു, മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പേര് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. ഹി കനോട്ട് സെൻസ് ഇറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റിൽ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് എവിടേക്കാണ് റിലേ ചെയ്തത്? റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കാണ്. തന്നല്ലോ, അതിൽ മാറ്റമില്ലല്ലോ. നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ which has a weak language center. റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇസ് എ വീക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെന്റർ. അങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഇത്. എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ സിൻഡ്രോം പേഷ്യൻ്റ് അല്ല എങ്കിലോ, ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദെൻ ഓബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയണ്ട, എന്തായാലും പോയിലേക്ക് പോകണ്ട. സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത യൂണിറ്റില് നമുക്ക് ബ്രെയിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യും. സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ചില സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? Occipital lobe of brain is responsible for processing visual information. Yes, visual information ആണല്ലോ occipital lobe. അതെല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നവർ ഓർത്തിരിക്കുക. ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം. Temporal part of brain is responsible for hearing and memory. കറക്റ്റ് ആണ്. A person with an injury to his frontal lobe may have difficulty in reasoning and making decision. Yes, correct. All the statements are correct. എല്ലാം ശരിയാണ്. ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. The common aperture through which the first and second ventricles of the brain opens into the third ventricle, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ? foramen Monro ആണ്. Which of the following brain structure is not considered to be a limbic system? എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഹിപ്പോകാമ്പസിലുണ്ട്, സിംഗുലേറ്റ് ഗൈറസ് ഉണ്ട്, അമൈഗ്ഡലുണ്ട്, കോർപ്പോറ കോർട്ടിജമന, അത് മിഡ് ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതല്ലാത്ത. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ്മാൻ മാപ്പ്, വെർണിക്സ് ഏരിയ, ബ്രോക്കാസ്റ്റ് ഏരിയ. ബ്രോഡ്മാൻ മാപ്പിൽ തന്നെ വെർണിക്സ് ഏരിയ ഏത് നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് വെച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. If you like this video, please subscribe, like and share. Thank you.